कौर नूं मैं बेनती करूंगा कि वो तुरंत इस गल दे उत्ते अपनी टिप्पणी जरूर देण। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने झूठ बोलिया, उन्होंने अकाल तख्त साहिब का जथेदार क्यों लाया? 90 लाख रुपये की भरपाई वो गोलक है गुरु की, जिहदे चों एक भी टका भाई मनी सिंह ने नहीं सी दिता, बंद कटवा लिया सी चक्रीए तो। पर मेरा यह सवाल है कि जे ज्ञानी गुरमुख सिंह ने एडा वड्डा झूठ बोलिया तो उन्होंने असीं खिताब की दिता, उन्होंने अकाल तख्त साहिब का हैंड ग्रंथ ही लाता। मेरा यह सवाल है कि गुरु की गोलक विचों जिहड़ा 90 लाख रुपया नजायज दिता गया सधारा नूं, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਊਗੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 35 ਸਰੂਪ ਚੱਕੇ ਗਏ। 35 ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जंजीर कौर जी पहुंचे ने। सब तो पहला तो असी इलाके की संगत वालों इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि साडी सरमोर संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ते ये फर्ज बनता है कि जदों भी कोई घटना वापरती है तो ये तुरंत उत्थे पहुंचण। 25 तरीक की यह घटना वापरी, उस वक्त भी SGPC के मैंबर पहुंचे सीगे सत्कारयोग पहला। सो मैं आपां गुरु पातशाह की हजूरी दे विच ही बैठे हाँ, 2-3 नुकते ने सिर्फ ध्यान में लिया के फतेह बुलाऊंगा जी। तो मैनूं पूरी उम्मीद है क्योंकि बीबी जंजीर कौर जी एक चंगे पढ़े लिखे ने, तो इन्हां दी साख ये हैगी है भी यह सुचजे ढंग नाल गल है जिहड़ी सुणदे ने। सो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बेअदबियां का दौर चल रहा है, बीबी जी तुसीं भी दर्शन कीते ने महाराज के सरूप दे। जदों कोई दर्शन करदा है तो मेरा ख्याल है सिख की गल छड्डो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिहदा हिरदा बलूंदरिया नहीं जाता, जिहड़ा भुब्बा मार के रोंदा नहीं है। पर सानू ये जरूर वेखना पऊगा कि बेअदबी का घटनाक्रम जिहड़ा जिथों तक मेरे ध्यान में 1986 दे विच नकोदर कांड वापरिया, उस कांड की अजे तक कोई उकसुक नहीं हुई। कुछ नुकते ने, मैं बहुत लंबा समा नहीं, 2-3 गल्लां बीबी जी के ध्यान च लियाऊंगा, तो मैनूं उम्मीद है कि संगत अज जरूर वो गल करके जाणगे। पहला मेरा एक सवाल के रूप च बेनती है कि ज्ञानी गुरमुख सिंह जी जिथों बेअदबियां का मुੱਢ वजदा है, इत्थे देखो मैं सिर्फ इकल्ला आया, इसलिए कोई गलत मैसेज ना जाए। आपां सारे इक्को परिवार के मैंबर हाँ, गुरु गोबिंद सिंह के पुत्त हाँ। ज्ञानी गुरमुख सिंह जी जिहड़े आप ये गल कहंदे रहे कि सानू तलब किया गया जथेदारां नूं माफी जिहड़ी बिना मंगिया मंगवाई गई, उस तो बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह जी अपने विचारां तो मुकर गए। जे आपां ये कहिए कि ज्ञानी गुरमुख सिंह जी झूठ बोलते सी, वो बोल सकते हैं झूठ, पर मेरा यह सवाल है कि जे ज्ञानी गुरमुख सिंह ने एडा वड्डा झूठ बोलिया तो उन्होंने असीं खिताब की दिता, उन्होंने अकाल तख्त साहिब का हैंड ग्रंथ ही लाता। ज्ञानी गुरमुख सिंह उदों सच बोल रहे सी जां अज सच बोल रहे हैं, इसकी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए सी। दूसरी मेरी बेनती है कि जदों माफी दी गई तो संगत ने डट के विरोध किया, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 90 लाख रुपए के इश्तिहार जिहड़े दिते गए अखबारां नूं, 90 लाख रुपए के अखबारां नूं इश्तिहार दिते गए, तो उस गल दे उत्ते जदों 338 सरूपां का मसला सीगा तो उस वक्त 328 सरूपां का तो सीए कोहली तो रिकवरी की गल चली है। असीं धन्नवाद करते हैं कि सीए कोहली ने अपनी बनदी भूमिका नहीं निभाई। मेरा यह सवाल है कि गुरु की गोलक विचों जिहड़ा 90 लाख रुपया नजायज दिता गया सधारा नूं, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कदों ते किस तों कराऊगी? तीजा मेरा यह सवाल है कि मैं बहुत सत्कार करदा सारे SGPC के उन्होंने मैंबरां दा जिहड़े सवेरे उत्थे मैमोरेंडम भी दे के आए। पहला पता लग्या सी बीबी जी भी पहुंचणगे, शायद नहीं पहुंच सके। सो मैं ये पूछना चाहुंदा कि असीं जिहड़े 328 सरूप ने उन्हां दा मैमोरेंडम किहनूं देण वास्ते जाइए? ते एक मैं नवां खुलासा, सारी प्रैस खड़ी है, नोट कर लिओ वीर बन के। आ जी मेरे को सारे डॉकूमेंट ने, ते अज मैं बीबी जी नूं भी यह सौंपूंगा। साडे इलाके दे विच
2015 ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 35 ਸਰੂਪ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 25 ਸਰੂਪ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਸਭੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸੁਣਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਗੱਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 35 ਸਰੂਪ ਚੱਕੇ ਗਏ। 35 ਸਰੂਪ, ਸੁਣੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, 35 ਸਰੂਪ ਚੱਕੇ ਗਏ, 250 ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 35 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹ ਗੋਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਕਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚੱਕਰੀਏ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ 84 ਤੇ 86 ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ, ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 90 ਲੱਖ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲੋ Thank you.